वल्लभ पद पद्म रज वंदन की जय नित्यम। श्री विठ्ठल वर जो सहिता सदा सदा बसो मम चित्त। ए तुम तो परम प्रवीण हो, तुम तो परम प्रवीण हो। मैं हूँ निपट अजान, करो कृपा जब होएगे। वंशावली है बखान। श्री पुरुषोत्तम निज धाम में किनो चित्त विचार करुणा करी निज जीव पे। तल द्विज अवतार एकाम सुका करवार में गाम सुका करवार में विप्र शिरोमणि जान। परम पवित्र या जगत करन, परम पवित्र या जगत करान। तैलंग कूल हे बखान हे बखान। साकाते त्रिजानिए गोत्र सुभारज राजे यजुर्वेद द्विज कुल में द्विजराज। इनके पुत्र प्रगट भये यज्ञ नारायण जान। सोमयाग कीने प्रथम सो सोमयागी कहिए माना। इनके सुत गंगाधर भये प्रगट प्रताप जनाए। जटा बहावी जानवे अरुमाया वाद मिटाई। इनके सुत गणपति भये तीन सुत वल्लभ भाट। तीन सुत श्री लक्ष्मण भट्ट भये सो वसुदेव कहिए अब ये पार्वव्रत यज्ञदान जिनकिने वेद स्वरूप। तीन पुत्र तिनके भये मध्य श्री ब्रज के भूप। राम कृष्ण सोटे सुत मध्य श्री वल्लभ राय। रूप सुधारस माधुरी क्यों बरने बरने कवि गाय। संवत 1500 शुभ 35 है सुख सार। वैशाख वदी एकादशी अरु शुभ है रविवार। धनिष्ठ नक्षत्र में प्रभु प्रगटे श्री वल्लभाधीश।
तिनके पुत्र प्रगटे द्वे, तिनके पुत्र प्रगटे द्वे, या जगत हे नमावत शीस नमावत। बड़े बड़े श्री केशो, बड़े श्री गोपीनाथ जी, तिनके है सुत एक श्री पुरुषोत्तम जी नाम है, आगे गुप्त विवेक। श्रीमद वल्लभाधीश के सोटे पुत्र विख्यात, नाम श्री विठ्ठलनाथ जी, नाम श्री विठ्ठलनाथ जी, जिनके हे सुत सात। कल्प वृक्ष कुसुमति अति शाखा बहु विस्तार, ये भगवदीय जन सिर झुकी रहे, कली में कृपा अपार। श्री गिरिधार प्रगट बड़े, श्री गिरिधार प्रगट बड़े, श्री गोविंद राय बखान, श्री बालकृष्ण गोकुलपति, जिन्हें राख्यो है धर्म प्रमाण। श्री रघुश्याम पंचम सूत, छठे श्री अदुनाथ, श्री घनश्याम छोटे सुदय, सब विध पूरन काम। अघोर कली जब आएंगे, कली धर्म न रहेंगे लेस, श्री वल्लभ कुल निष्कलंक है, मिटे भक्त को क्लेश। जय 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 श्री वल्लभ नंदन, सकल कलाय वृंदावन के चंद, वाणी वेद न लहे पार, सोठा कुर्सी अक्काजू द्वार, शेष सहस्त्र मुख करत उच्चार, व्रज जन जीवन प्राण आधार, लीला ही गिरधारो हाथ, सिद्ध स्वामी श्री विठ्ठलनाथ। जय 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 श्री वल्लभ नंदन, सकल कलाया वृंदावन के चंद चंद है। महायुदार दानी हो, मोह मांग्यो मोहे दीजे, ये ढाढन मेरी चेरी तिहारी, अरुमो चेरो कर लीजे, हे ब्रजराज को हो ढाडी, श्री ब्रजराज को हो।
जो आदि हमारी के हमारी के हमारी के हरि है जो हमारे हम हरि के हरि है जो हमारे सोने लिख जो काढ़ी हमारी के हमारी के हम भक्ति प्रेम रस का दिया राज को ढाली दिया राज सावधान घणी खम्मा प्रभु श्री विठलेश्वराय प्यारे जय हो प्रभु घणी खम्मा सावधान અને આપસી કૃપા કરી અને શ્રી વિઠલેશ પ્રભુ પધાર્યા શરદ બાવા ઉત્સવ બાવા પધાર્યા तो આજે ઢાઢીને ઢાઢણ નંદાલયમાં આવે છે દર્શન કરતા એ પતિ तुम जाओ आजे नंदराय के घर पति तुम जाओ नंदराय के घर प्रगट भये सुकुमार अरे मांगो ये सोदान मांगो ये सोहे दान अब फेरन पानी पसार स्वामी तुम जाओ नंदराय के घर सुनरी ढाढन बधाई बढ़िए फिर प्रगटे ब्रजइए
चलरी श्री लक्ष्मण ग्रह आ प्रगटे श्री वल्लभादेश प्रगटे श्री वल्लभादेश। अरे ढाढनिया मचल वर्ष 1000 तप किए वेद चतुर मुख गाय तो हे व्रज वनिता की चरण रजे तो ब्रह्मा हुए न पाए। આજે આપણે વૈષ્ણવોએ પ્રભુની સામગ્રી સુંદર અરોગાવી અને આજે મર્યાદીએ ખરેખર ધન્ય ભાગ્ય છે કે મર્યાદીએ સામગ્રી સુંદર બનાવી અને પ્રભુ આરોગ્ય અને આરોગ્ય પછી આપણે બધાએ મહાપ્રસાદ લીધો। બ્રહ્મા હોય ન પાય જેને દેવતાઓને નહોતું મળ્યું એ આજે આપણે પેટ ભરી ભરીને લીધું વાલા વૈષ્ણવ ધન્ય ભાગ્ય છે। ત્યારે સતયુગ દેતા દ્વાપર કલિયુગ ई भयो न ये सोदाता ई तुम्हारे यश को पार न पावत तीन लोक विख्याता ढाढी ढाढन आए आजे नंद दरबार। तुम तो परम उदार नंद जी आजे खोल दिए रत्न भंडार। ई दान देन को अपने मन में नाही करत विचार ढाढी ढाढन आए आज आनंद दरबार। भगवान ना जेटला प्रागट्य थया बुतलू पर ज्यारे ज्यारे प्रभुनु प्रागट्य थयुं त्यारे त्यारे ढाढे अने ढाढण भगवान ની यश कीर्ति નું ગાન કરવાને માટે ધરતી ઉપર જન્મ લઈને આવે છે। તો એના અનુસંધાનમાં આપણા ભગવદ ભક્તોએ સુંદર સાહિત્ય લખ્યું છે। वामन होई बलि छलियो दियो पाताल को राजे ता दिन आयो याचने सार्यो सार्यो हमारो काजे। परशुराम द्विज होई के किनो क्षत्रियन संहारे ता दिन आयो याचने और दियो मोतिन को हारे। अब तो राजा दशरथ ग्रह राम लियो अवतार ता दिन आयो याचने खोल दियो रत्न भंडार। अब तो श्री नंदराय ग्रह उदित भयो आनंद। ये ढाडी और ये ढाढन आए आज में तन मन भयो आनंद। ए तन मन भयो आनंद। अरे ढाढनिया मचल मोहे नंद भुवन ये कर ले चलो एठा।
અમને ખીજાય કયે કયે અને ઈ પહેલેથી ખીજાય આપણા ભગવત ભક્તો કે ઢાઢનિયા મચલ રહી થોડી ખીજ અરે તો કો એ બાકી ભગવાને દીકરા દીધા છે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણનું ગુણગાન થઈ રહ્યું છે તો આપણા પ્રભુ કેવા છે તો કે પૂર્ણ પુરુષ તો પૂર્ણ પુરુષ પુરુષોત્તમનું ગુણગાન થઈ રહ્યું છે તો એવા જ આવેશથી મોટાઓ કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમનું ગુણગાન કરવું હોય તો આવેશથી કરવું અને જેવી રીતે આવેશથી ગુણગાન થાય ને એવી જ રીતે આવેશથી સાંભળવું એટલે આ અરસપરસ આનંદ છવાયેલો રહે तो को खबर क्यों ना भाई हमारा ढाढरजी स्वभावना भोळा भगवान નું પ્રાગટ્ય થયું ને ઈ એના નિજ જનો હતા એને જ ખબર પડી બાકી જગત ને શું થયું કે નંદરાય દિન લલ્લા નું કેતા દીકરા નું પ્રાગટ્ય થયું ગોદરા ઓઢીને હુતા છે એટલે આયા જે આપણે બેઠેલા છીએ ભગવાનના નિજજનો છીએ તો જ આયા બેસીએ કૃષ્ણની કૃપામાં કોણ ટકે તો કે ભગવાનના નિજજનો એના નિજ હોય બાકી તો ઘરે જઈને કુંભકર્ણની કૃપામાં ન વૈયા ગયો હોય બાબા આયા બેઠા છીએ એનું પ્રમાણ છે કે કૃષ્ણની કૃપા છે તો એવા આવેશથી સાંભળવું એટલે અમારા જો આવડા 7-8 જણા જય જયકાર કરે ને એમ જય જયકાર હાથ ઊંચા કરીને કરે રાખો ઢાઢરજી સ્વભાવના હાવ ભોળા છે એ અહીં ખાડાઈ પાડી દે खबर क्यों ना भाई अरे मोही नंद बहनी मोहे मिले ढाढे नभ शिख लोग रहे नो
तो बात सही, तुमने मिले गो, तुमने मिले गो, तुमने मिले गो। जरदोजी के मोही वस्त्र मिलेंगे, ये जरदोजी के मोही वस्त्र मिलेंगे। और फिरिया चोली नहीं, चोली नहीं, चोली नहीं, चोली। हे हो, हे हो। जरदोजी के वस्त्र मिले गो, वस्त्र मिले गो, वस्त्र मिले गो। फिरिया चोली नहीं, जरदोजे के, जरदोजे के, जरदोजे। कृष्ण कृपा बिना कोई नहीं आ जग में, कोई नहीं आ जग में, कोई नहीं आ जग में, कोई नहीं आ जग में। इसने मेरी भैया ग्रही। जो આ મહાનુભાવોના સાહિત્યને સમજવું એ આપણા જેવાની શક્તિ નથી, પણ સાચું ખોટું જો આના નામ ઉપર આનંદ થઈ જાય ને તો આપણા પ્રભુનો સ્વભાવ કેવો છે તો કે રાય જીતની સેવા માનત મેરુ સમા। કોઈ રાય જેટલી સેવા કરી લે આ પ્રભુની તો મેરુ કહેતા પર્વત જેવી માની લે છે। જાણતા કે અજાણતા આપણા ઘણા સાહિત્યોમાં અજામિલ જેવાના પણ દાખલા બતાવેલા છે કે એના દીકરાનું નામ નારાયણ રાખ્યું। આમ તો પ્રભુનું નામ ક્યારે લીધું નહોતું, પણ દીકરાનું નામ નારાયણ રાખ્યું તોય પ્રભુએ એને માની લીધું કે આ મને યાદ કર્યો। એટલે જાણતા અજાણતા યુવાનો જય જયકાર કરવો, કેમ કે આપણા પ્રભુના પ્રાગટ્ય ભૂતલ ઉપર બે મનોરથ જીવના પૂર્ણ કરવા માટે થયું છે। એક તો લૌકિક અને બીજું અલૌકિક। લૌકિક અલૌકિક બે મનોરથ ભગવાન આપણા પૂર્ણ કરે છે, ત્યારે તો આપણે લૌકિક પ્રસંગો કરીએ છીએ અને આ અલૌકિક મનોરથ પૂર્ણ કરે એનું પ્રમાણ છે કે આવા મનોરથ પણ આપણે કરે। બાકી આપણી શક્તિ શું, આપણાથી એક પાંદડું પણ ન હલી શકે। આ તો ઈ પ્રભુની કૃપા છે એટલે થાય છે। जीने मेरी भैया ग्रहे बादनिया मचल मोहे नंदा भुवन। भैया ग्रही, अरे जिन्हें मेरी भैया ग्रही ये कोई नंद भुवन कर ले चलो री दादनिया मचाल। श्री ब्रजभूषण लाल प्यारे की जय। बोलो भाई हमें हाइन नो लखे आया ले भाई आ बाजू आ बाजू आ बाजू। हां तो साहब एमा कई केવું જ ના પડે। પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ કપૂરિયા પરિવારને આંગણે પધાર્યા, અહોભાગ્યશાળી ધન્ય થઈ ગયા, સાથે સાથે ધન્ય આપણે પણ થઈ ગયા કે આપણને એમની ઝાંખી થઈ અને સોરઠના બહુ સુંદર મજાના વખાણ કર્યા કે સોરઠ કેવી છે। હાલ મહારાજ
સોરઠ ધરાય અમારી સોહામણી, અમારી સોરઠ, આ અમારી સોરઠ ધરા સોહામણી. અને મને ભીખા બાપા જોયા ના ઘણા કોડ ઈ રત્નાગર સાગર ઘૂઘવે. અરે રે ઈ તો રાજ કરે રણછોડ, પણ રત્નાગર સાગર ઘૂઘવે. હરે રે તો રાજ કરે રણછોડ. જ્યાં રણછોડ રાજ કરે છે ત્યાં દ્વારકાધીશના વેશના છે, જ્યાં અરબી સમુદ્રના મોજાઓની થપાટ એકબીજાને હે અડી અડી અને કાલાવાલા કરે છે, એવી અમારી સુરત. અને એ સુરતની અંદર આ અમારું ભેસાણ ગામ. અને ધન્યવાદ છે અમારા ભીખા બાપા, નાના ભીખા બાપા, મોટા ભીખા બાપા જે બધા પધાર્યા છે, અમારા વડીલ હે અને અમારા જેને ધર્મને પ્રમાણ રાખ્યો છે એમના માટે એક જોરદાર તાળી પાડજો મિત્રો. હા આપણું હતું એનું હું મોઢે બોલું માં પછી મને હાથે નાનપણ હાંભરે. આજે મોટપ તેરી બધી મજા એ મને કડવી ન લાગે કાગડા. હું મોઢે બોલું માન પછી મને હાથે નાનપણ સાંભળે, એ મોટપની બધી મજા મને કડવી લાગે કાગડા. એવી મારી તમારી જનની હે કે જેને મને તમને પાડી પોષીને મોટા કર્યા મિત્રો, એને આજ હું તમે વારે રોટલા ખવડાવીએ પણ આપણી પ્રજા આપણને ઉથમાં લટકાવવાની છે, યાદ રાખજો. બોલ ગિરિરાજ ધરણ કી જય. તો એવા અમારે ગંગા સ્વરૂપ શ્રી રાણીબેન લાલજીભાઈ અમારે કપૂરિયા પરિવાર, જેમના તરફથી પૂજ્યપાદ ગુરુદેવની ભેટમાં 5101 રૂપિયાની ભેટ મળે. બોલીએ શ્રી રજભૂષણલાલ પ્યારે કી જય. 5100 રૂપિયાની ભેટ આપી છે. તમે બધા એમને ઠરીને બેહી ગયા છો. ગરમા ગરમ ચા બને છે, સુંદર મજાની સામગ્રી ધરવામાં આવી ઠાકોરજીને, એનો પ્રસાદ બનાવવામાં આવ્યો, પેટ ભરીને ખાઈ લીધો છે. મનોરથની ઠાકોરજીની કૃપા છે. હમણાં મને મળ્યા, મને કે જેટલા પ્રભુના નામનો જય જયદાત કરશે એ બધાને હવે એક તોલું હોનું આપવામાં આવશે. માથે 2 મણ કપા 75 રૂપિયા વૈધા અને 1 મણ લસણ આપવામાં આવશે. 12,000 રૂપિયા થઈ ગયા. હું કરું એ તમારા હાથની વાત છે. બધાએ પોતાના 2 હાથ ઊંચા કરીને જય બોલવાનું છે, કારણ કે આપણે ટાવર પકડાવવાનો છે. પાડશે દુકાળ ગાડલો રાહત. બોલો શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી શ્યામ સુંદર શ્રી અમને શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. બાધી બોલાવી 60% બોલ્યા ને 40% હારા કરી ગયા એટલે ખબર પડી ભેસાણમાં 60-40 રેશિયો હાલે. કોઈ 100% હાલતો હોય. હવે પછી જય બોલાવવામાં આવે, એમ છતાંય જે કોઈ જય ના બોલે એને એની બાજુવાળાના હમ છે, અને બહેનોને કઈ બાજુમાં હાહુ બેઠા હોય તો લડી લેવાનું છે. બોલો શ્રી રજભૂષણલાલ પ્યારે કી, શ્રી રજભૂષણલાલ પ્યારે કી જય, શ્રી વિઠલેશરાય પ્યારે કી જય, શ્રી શરદરાય પ્યારે કી જય. અને એવા ને એવા અમારા આજના મનોરથી અમારા વિનુભાઈ લાલજીભાઈ કપૂરિયા, જેમના તરફથી ગુરુદેવની ભેટમાં 1101 રૂપિયા, 1101 રૂપિયા ભરતભાઈ લાલજીભાઈ કપૂરિયા, 501 રૂપિયા શ્રીમતી બેનશ્રી ભારતીબેન વિનોદભાઈ કપૂરિયા, 501 રૂપિયા કૈલાસબેન ભરતભાઈ અમારે કપૂરિયા પરિવાર, 251 રૂપિયા જસ્મીન વિનોદભાઈ કપૂરિયા, 251 રૂપિયા પરાગ કુમાર ભરતભાઈ કપૂરિયા, 251 રૂપિયા બંસીબેન વિનોદભાઈ કપૂરિયા અને 251 રૂપિયા કૃપાલીબેન ભરતભાઈ અમારે કપૂરિયા પરિવાર તરફથી 10,310 રૂપિયાની ભેટ મળી. તાળીથી બતાવીએ. બોલીએ શ્રી રજભૂષણલાલ પ્યારે કી. જે રાગ ગાવાનું છે એ રાગનું નામ છે જોગ. તો મોટાઓ કે જોગ ક્યારે થાય, તો કે સંજોગ સારા હોય તો પ્રભુ કૃપાથી પણ એ સંજોગ પણ સારા છે.
પણ સાથે સાથે ભગવત સંકીર્તનની સાથે સાથે થોડો મોટાઓની કૃપાથી જે મળ્યું છે એનું અવગાહન કરીને થોડુંક સત્સંગનો પણ આનંદ કરતો જ આવો છે. અને આપણા 8 અષ્ટસખાઓએ આપણું સાહિત્ય બધું વ્રજ ભાષામાં લખ્યું છે, પણ એના પેટા જે સખાઓ છે એક એક સખાની સાથે 7 સખાઓ છે અને ટોટલ 64 ભગવત ભક્તોની વાણી આપણા માર્ગની અંદર માન્ય છે. આ 64 ભગવત ભક્તોમાં ઘણા એવા ભગવદીઓ છે કે જે આપણા ગુજરાતમાં જન્મ લઈને આપણી જે માતૃભાષા છે એ ભાષામાં સાહિત્ય લખ્યું છે. તો કે આ ભગવત ભક્તોની જે વાણી છે એ પ્રમાણ છે. જેટલું પ્રમાણ ભરેલું છે એટલું જ સામે પ્રમેય ભરેલું છે. તો સહજ કોઈ પ્રશ્ન કરે કે પ્રમાણ એટલે તો કે લખેલું હોય પુસ્તકમાં એને કહેવાય, પણ પ્રમેય શું? તો કે એ પ્રમાણ કરતા મોટું છે. તો કે કેવી રીતે? તો કે પ્રમાણ છે એ પુસ્તકની અંદર નીકળે ને પ્રમેય છે એ ભગવદીઓના હૃદયમાંથી નીકળે છે, એટલે પ્રમેય મોટું છે. તો કે શાસ્ત્રોનું પ્રમાણ કરતા એ ભગવદીઓના હૃદયમાંથી નીકળે એ પ્રમેય મોટું. તો કે હા, આ માર્ગ જ વિલક્ષણ છે આચાર્ય શ્રી મહાપ્રભુજીનો. કેમ કે માર્ગની સ્થાપના ભગવદીઓના હૃદયમાં કરી છે, એટલે પ્રમેય મોટું છે. તો એક પ્રસંગ, દામોદરદાસ અરસાણી અને શ્રી મહાપ્રભુજી યમુનાજીને કાંઠે પધારતા હતા. બેયની દ્રષ્ટિ યમુનાજીની અંદર. તો યમુનાજીમાં નાવમાં ઠાકોરજી, લલિતાજી ને સ્વામીજી ત્રણેય સ્વરૂપ નાવ વિહાર કરી રહ્યા હતા. બેયને એક સરખું દર્શન થાય છે. થોડાક પલમાં બે સ્વરૂપ સામે સામે આવી ગયા, દામોદરદાસ અરસાણી અને શ્રી મહાપ્રભુજી. એટલે નજીક આવ્યા એટલે દામોદરદાસ અરસાણીએ હાથ જોડીને વિનંતી કરી કે કૃપાનાથ, મને મારું મૂળભૂત સ્વરૂપ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? તો શ્રી મહાપ્રભુજી કે તમારે 10 જન્મનો અંતરાય છે. આ પ્રમાણ છે. વાર્તા પ્રસંગોની અંદર આવે છે. તો કે આની અંદર પ્રમેય છે. તો કે પ્રમેય મળે ક્યાં? તો શિક્ષાપત્ર વાળા હરિરાયજી કે વલ્લભી સૃષ્ટિ સમાજ સંગ મિલ જીવન કો ફલ પાઈ. વલ્લભી સૃષ્ટિના સંગમાં રહીએ તો પ્રમેય મળે. તો કે પ્રમેય શું છે? તો પ્રમાણમાં એવું કીધું કે દામોદરદાસ અરસાણીને આચાર્ય શ્રી મહાપ્રભુજીએ કીધું કે તમારે 10 જન્મનો અંતરાય છે. જેના હૃદયની અંદર પુષ્ટિ માર્ગની સ્થાપના કરી દીધી હોય એવા ભગવદ ભક્તને અંતરાય થાય ખરા? જો એવા ભગવદ ભક્તને અંતરાય થતો હોય તો આપણી સ્થિતિ શું થાય? એને 10 જન્મનો અંતરાય છે જ નહીં. પ્રમેય આવું કહે છે, મોટાઓ કહે છે. તો પ્રમાણમાં તો લખ્યું છે કે એ વાતે સાચી છે. તો શું કહે છે કે દામોદરદાસ અરસાણીને 10 જન્મનો અંતરાય બતાવ્યો, કેમ કે લલિતાજીનું સ્વરૂપ છે, આચાર્ય શ્રી મહાપ્રભુજી સ્વામીજીનું સ્વરૂપ. એને મૂળભૂત સ્વરૂપની માગણી કરી. તો કે 10 જન્મનો અંતરાય, પણ કેવા જન્મ? હવે પ્રમેય પ્રસંગ આવે છે. કેવા જન્મ? તો કે આપણા આવા પ્રાકૃત શરીર લઈને જન્મ થાય એવા નહીં. તો મહાપ્રભુજીની 18મી કે 19મી પેઢી બિરાજે છે. દામોદરદાસ અરસાણીના 10 જન્મ તો કેદુના પૂરા થઈ ગયા હોય. તો પ્રમાણિત છે કે તમે હું વૈષ્ણવ છીએ તો દામોદરદાસ અરસાણી ભૂતલ ઉપર બિરાજે છે. જો દામોદરદાસ અરસાણી ભૂતલ ઉપરથી પધારી ગયા હોય તો તમે હું વૈષ્ણવ ન હોઈએ. વૈષ્ણવ છીએ એનું પ્રમાણ છે કે આપણે દામોદરદાસ અરસાણી બિરાજે છે. તો કે 10 જન્મ કેવા? તો કે આવા પ્રાકૃત શરીર લઈને નહીં. તો એ મેં ભગવદીને પૂછ્યું, તો મને એ 10 જન્મનો જવાબ આપો. ત્યારે એ ભગવદીએ કીધું કે બેટા, તું મનોરથમાં જ્યારે જતો હોય ત્યારે ભીતરમાં પ્રસાદ લેવા જા, ત્યારે મોટામાં મોટી ઉંમરના જે મર્યાદી વૈષ્ણવ હોય
80, 85, 90 આસપાસની વર્ષના મોટામાં મોટા જે મરજાદી હોય ઉંમરમાં, 2-3 દિવસ સામગ્રી સિદ્ધ કરી હોય, આ એક પ્રમાણ આપ્યું છે. પ્રમેયની અંદર એક પ્રમાણ આપ્યું. બે દિવસ ત્યાં સામગ્રી સિદ્ધ કરતા હોય, એટલો પરિશ્રમ હોય શરીર ઉપર, અને છતાંય ધરવા આવે ત્યારે 25 વર્ષનો યુવાન પણ ટૂંકો પડે એવી તાકાત હોય. એટલે સમજી લેવાનું કે આના હૃદયમાં દામોદરદાસ હરસાણી બિરાજીને આ કાર્ય કરાવે છે. આવા જન્મ બતાવ્યા છે. આપણા સૌરાષ્ટ્રની અંદર મનોરથનો માં આપણે બધા જાતા હોઈએ છીએ. તો બીજો એક ટૂંકમાં પ્રસંગ લઈને આગળ પદ સાહિત્ય લઈએ કે મનોરથ કેને કહેવાય? તો કે ઠાકોરજીનો જે મનોરથ છે એના પછવાડે આ બધો આનંદ હોય છે. મનોરથ તો ઠાકોરજીનો જ હોય. તો મુખ્ય પ્રમુખ મનોરથની અંદર કયો થાય છે ઠાકોરજીનો? તો કે નંદ મહોત્સવ ને પલના આપણા રીત છે આ. તો ઠાકોરજી જેની માથે બિરાજતા હોય એ પધરાવીને લાવે, કીર્તનિયાઓ વધાઈ કીર્તન કરે, ત્યારબાદ આપણે પ્રસાદ ઉડાડવાનો ક્રમ છે. તો એવા જ્યાં આઝાદ થયું હોય ભારત તેદુનો પહેલો વહેલો મનોરથ હોય એવા ગામમાં જઈએ ને બાપા, ત્યારે એમ કે આ પ્રસાદ, બધી વાત તો ઠીક, પણ પ્રસાદ ઉડાડે છે શું કામે? આમ હાથમાં આપી દે તો શું વાંધો? ભગવાનને ધરેલો પ્રસાદ ઉડાડે, પગ નીચે આવે, પાપ લાગે, દોષ લાગે. એની વાત સાચી છે, પણ એ આ માર્ગ માટે નહીં, મર્યાદા માર્ગ માટે. આ માર્ગ તો વિલક્ષણ માર્ગ છે. કેવો? કે આયા તો ભગવાન ભક્તને આશીર્વાદ આપી હકે, ઈ આ માર્ગ છે. આપણે બધાય કીર્તનની અંદર આવે છે, રાની તેરો ચિરજીયો ગોપાલ. આવા ઘણા સાહિત્યોમાં લખ્યું છે ભગવદ ભક્તોએ કે વ્રજ ભક્તો યશોદાજીને કહે છે કે મૈયા તારા લાલાનું ગુણગાન તો યુગો યુગ ભગવદ ભક્તો કરશે, આ અમારા આશીર્વાદ છે. તો કે આ પ્રસાદ શું કામે ઉડાડે છે? તો એની પાછળ પણ આપણા જેવા જીવોનું હિત ભરેલું છે. તો મારા મોઢાની કે અન્ય કોઈના મોઢાની વાત ન ચાલે. કાં તો કોઈ મહાનુભાવોએ કીધું હોય, મોટાઓએ કીધું હોય, અને કા શાસ્ત્રોની અંદર પ્રમાણ આપેલું હોય. પ્રમેય કા પ્રમાણમાં ક્યાંક હોવું જોઈએ. તો આચાર્ય શ્રી મહાપ્રભુજીના દ્વિતીયલાલજી ગુસાઈજી અને ગુસાઈજીના ચતુર્થ લાલજી શ્રી ગોકુલનાથજી આનો સુંદર ટીકા કરી છે, સુંદર જવાબ આપ્યો છે કે આ પ્રસાદ ઉડાડવામાં શું કામ આવે છે. તો એકવાર શ્રી ગોકુલનાથજી બિરાજમાન હતા, વૈષ્ણવની સભા બેઠેલી. આપ શ્રી વચનામૃત કરે અને એક ચિત્રકાર ચિત્ર બનાવતા જાય. શ્રી યમુનાજીના સ્વરૂપનું વર્ણન કરે ને ચિત્રકાર ચિત્ર દોરે છે. મુકુટ કાછડીના શિંગાર ધરેલું સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું, ચિત્રકારે ચિત્ર દોર્યું. ત્યારથી આ ભૂતલ ઉપર આ સ્વરૂપ વિદ્યમાન છે. એ પેલા ગૌલોકમાં બિરાજતું. પછી એ વચનામૃત કરતા કરતા સભામાંથી કોઈ વૈષ્ણવ ઉભા થઈને વિનંતી કરી કે કૃપાનાથ, આપ જે સ્વરૂપનું વર્ણન કરો છો એ સ્વરૂપની અમે ઝાંખી પણ નથી કરી, દર્શન પણ નથી કર્યું. સો કૃપા કરીને અમને એનું દર્શન કરાવો અને કા ઝાંખી કરાવો, અને કા કયો કેવી રીતે ઝાંખી થાય, કેમ કે આપ અમારા ગુરુ છો. તો ગોકુલનાથજી કે ઠાકોરજી કૃપા કરે તો થાય. તો કે આ જીવ દોષથી ભરેલો છે, जितनी रवि छाया की कनिका तितने दोष हमारे. એટલો દોષથી ભરેલો છે, તો આ જીવ માથે કૃપા કરે કેવી રીતે, ઈ રસ્તો બતાવો. તો ગોકુલનાથજી કે સ્વામીજી કૃપા કરે તો થાય. તો કે જે આ બે સ્વરૂપ ક્યારે કૃપા કરે, તો ત્રીજું સ્વરૂપ બતાવ્યું વલ્લભનું. વલ્લભ કૃપા કરે તો પણ આ માર્ગની અંદર આવી ભગવદ લીલાની ઝાંખી થઈ શકે. તો કે આ ત્રણેય સ્વરૂપો ક્યારે કૃપા કરે, તો ચોથું સ્વરૂપ બતાવ્યું ભક્તનું. આ માર્ગની અંદર ભક્ત કૃપા કરે તો પણ ભગવદ લીલાની ઝાંખી થાય. તો કે આ ચારેય સ્વરૂપો ક્યારે કૃપા કરે એ રસ્તો બતાવો. ત્યારે ગોકુલનાથજી ધીરજ રાખી. એ વૈષ્ણવ એટલે એને જવાબ પણ સુંદર મળ્યો. આપણે કહેવત છે ને કે ધીરજના ફળ મીઠા. એટલે ગોકુલનાથજી કે ભાગવતજીની અંદર 9 પ્રકારની ભક્તિ બતાવેલી છે. એના કરતા શ્રેષ્ઠ ભક્તિ આચાર્ય શ્રી મહાપ્રભુજીએ પ્રગટ કરી, જેને આપણે પુષ્ટિ ભક્તિ કહીએ છીએ, પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ. આ ભક્તિની અંદર એક ભક્તિ રહેલી છે. તો કે કેવી? દાસાનું દાસ ભક્તિ. તો કે દાસાનો દાસ કેને કહેવાય? જે તો કે ભગવાનનો સેવક હોય એને દાસ કહેવાય.
અને એનો કોઈ દાસ થઈ જાય એને દાસાનું દાસ ભગવત ભક્ત કહેવાય છે. આવો ભગવત ભક્ત મળે અને એની ચરણ રજ મળી જાય તો ભગવત લીલાની ઝાંખી સહેજમાં થાય. તો એ વૈષ્ણવે પૂછ્યું કે આવા કલિકાલની અંદર આવા ભગવત ભક્ત મળવા બહુ કઠણ છે અને કદાચ જો એ ભગવત ભક્ત મળે તો એની ચરણ રજ આપે નહીં. શું કામે? ભક્તને તો સ્વામી માન્યા હોય, ચરણ રજ આપવી કેવી રીતે? ત્યારે કે છે કે જ્યારે વૈષ્ણવને ત્યાં આવા મનોરથ થાય છે, વલ્લભને દ્વારા આવા મનોરથ થાય છે, આવા આયોજનની અંદર આવા ભગવત ભક્ત અનાયાસે આવી ગયા હોય છે. એટલે આ પટાંગણમાં એની ધૂળ પીડી હોય, ચરણ રજ પીડી હોય. ભગવાનને સામગ્રી ધરવામાં આવે એટલે આરોગ્ય એટલે પ્રસાદ થઈ જાય. એ પ્રસાદ ઉડે છે અને એ ચરણ રજ ને પ્રસાદ બે ભેગો થઈ જાય અને એને કોઈ ગ્રહણ કરે તો મહાપ્રસાદ થઈ જાય છે. તો ભગવત લીલાની ઝાંખી સહેજમાં થાય. આવા દરેક પ્રકારની અંદર સુંદર સુંદર ભાવનાઓ બતાવી છે. ત્યારબાદ રાસની અંદર પણ એવી જ ભાવના છે. કોઈ કે આ રાસ રમવાથી શું ફાયદો? તો લૌકિક ફાયદો તો એ થાય કે શરીરની કસરત થાય, આમ ઠરડાઈ જાય નહીં, બ્લડ જાડું ન થાય. અને અલૌકિક કૃપા એ છે કે કદાચ માનો કે પ્રસાદ ને ચરણ રજ કદાચ કોઈના ભાગ્યમાં ન આવ્યું હોય તો રાસ રમતા હોય ત્યારે રજકણો ઉડતા હોય તો આપણા શ્વાસથી આપણે અંદર જાય છે, એ પણ મળી રહી છે. એવી ભાવના બતાવવામાં આવી રાસની. આગળ રાગ જોગની અંદર ભક્ત કવિ પદ્મનાભદાસજીનું રચિત કીર્તન છે, જેઓને ઉપનામ આપવામાં આવ્યું કોટીમાં વિરલા. તો શબ્દ શું લખે કે નાચે રંગ ભરી, ડાઢન નાચે રંગ ભરી. ભગવત ભક્તોએ બધાએ કીધું કે દાઢીને દાઢા નૃત્ય કરતા હતા, પણ ભક્ત કવિ પદ્મનાભદાસજી કહે છે કે નાચે રંગ ભરી. રંગ શબ્દનો ઉપયોગ વધી ગયો. શું કામે? કે પેલા જે નૃત્ય કરતા હતા, પછી ગોપ ગ્વાલો જે નંદાલયમાં બિરાજતા હતા ને, બેઠા હતા ને, એના બધાનો સાથ સહકાર મળ્યો એટલે કલર આવી ગયો. એટલે અમારા ઢાઢરજી પહેલેથી ન જેવા ભોળા છે. તમે હાચા ખોટા ચાઇના પંપ મારે રાખશો એટલે એ આનંદ જ કરાવ્યા કરશે અમારું. એ હો એ બેઠી સભા સુંદર શોભા બરની ન જાય. ઇન્દ્ર સભા વારડારો वारदारो में औरन के कहाँ करो स्नेह सहित श्री कृष्णनु स्नेह सहित श्री कृष्णनु कथा कीर्तन ज्ञान नित्य थाई. कोटि कोटि तीर्थो आवी ત્યાં વસે જેનું ભાગ્યમાં હોય તે નાય. બાકી નાયો તેમાં તે પવિત્ર પ્રમાણે તે વિના સર્વને સુતકી જાણો. જીવતા સબ સરખા સૌ દેહ આ ભૂતલ ને ભાર કરી ધર્યો આદે. बैठे जहां सभा भरे अति उदार श्री ब्रजराज
धनपति अति शोभीरया। अरे ये बड़े बड़े गोप समाज ये ढाढर नाचे रंग भरी नाचे ओ नाचे। શેરડીની રોટલી દે હારે ન ખવાય। એટલે ચા પીવાની ના નથી પણ આ બે લાઈન છોડીને રાખો। सब सुख फलन फलेना। ब्रजरानी ब्रजरानी की ऊख सिरानी सब सुख फल न फली ढाढन नाचे रंग भरी ए नाचे। ग्रह ग्रहते गोपी जुर मेल ए देखन को तो करे। ग्रह ग्रहते ग्रह ग्रहते ग्रह ग्रहते ग्रह ग्रहते ग्रह ग्रहते गोपी जन जुर मिल आई। जुर मिल आई गोपी जुर मिल आई। देखन कौत करी देखन देत दान सगरी
ડાઢણ નાચે नाचे हो ना तब यशोमती मुदरी पहनाई ए मुदरी पहनाई मुदरी कहता वीटी यशोदा जी ने नंदराय जी एटलू दान आप्યું હતું सोना चांदी हीरा मोती નું तो पद्मनाभदास जी की एक वीटी पहरावी तो राजी थी गया એટલે આમાં કાઈ ઘરદ છુપાયેલું છે વીટી ક્યારે પહેરાવાય જેની સગાઈ થઈ ગઈ છે એને ખબર છે વીટી પહેરાવાનો ક્રમ આવી ગયો ને ઈ પહેલેથી છે એટલે ભગવદ ભક્તોની વાણીના अनेक प्रकारे हर्द छुपाયેલા હોય છે એટલે અમાર ઢાઢનજી ને એમ થયું કે યશોદાજી એ વીટી આપી દીધી એટલે આ પ્રભુ સાથે આ જીવનું નક્કી થઈ ગયું અને આ પુષ્ટિ માર્ગની અંદર જ આવા ભગવદ કવિઓ થયા કે તમામ પ્રકારનો દુનિયાના તમામ પ્રકારના સવાલનો જવાબ આપ્યો છે સાહિત્યોની અંદર તો કે આ વીટી પહેરાવ્યું એનું સાહિત્ય લખ્યું છે એનું લખ્યું છે આજકાલના છોકરા જોવા જાય એટલે હું જોઈને આવે જોતા જ આવડતું નથી એટલે તો અડધે પલ્લે જઈને છૂટાછેડા થાય પણ એ આપણા ભગવાને શીખવાડ્યું છે ને આપણા ભગવત ભક્તોએ લખ્યું છે કે જેને હજી બાકી છે જોવા જવાનું એને શું જોવું तो अपना भगवत कवि लखे छे ऐसी दुल्हन भावे ऐसी दुल्हन भावे मैया वो है अरे ऐसी दुल्हन भावे ठाकुर जी के केवी कन्या જોઈએ यशोदा जी ने विनती करे छे जैसी ये काहू की निठोनिया इरुनक जुनक घर आवे ए मैया मोहे ऐसी दुल्हन અત્યારે જોવા જાય ઈ કોઈ પૂછે છે કે રસોઈ કરતા આવડે કે નહીં હું કામ નથી પૂછતા કહું સામગ્રી તો પછીનો પ્રકાર છે પેલા રસોઈનું નથી પૂછતા શું કામ એ ખબર છે ઈવડે એને જ હોટલનું પેટમાં પડ્યું એટલે ક્યાંથી પૂછે ફાટ ભરીને હોટલનું ખાઈ લે કે નહીં હારું બનાવે હોટલે ખાઈ આવશું પછી હોટલે ખાઈને આવે ને સારા વિચાર આવે
એટલે પછી પાછું અડધે હશે ભલે દીનું ભૂરી તો ઠાકોરજી યશોદાજીને શું કહે છે કેવી રસોઈમાં ત્યાર જોઈએ कर कर पाक रसाल रसोई ए रसाल रसोई बोला भाई એટલા બધા કેટલા લઈને ક્યાં જાય હુવા જાય ભલામણા તમારે એકનું કરે આ તો 7-8 જણાનું કરીને જાય આ કેટલું ખાલું પડી જાય कर कर पाक रसाल रसोई ए कर मनुहार मोहे जी मावे अहो मेरे लाल कहो बाबा सो तेरो ब्याह ठुरावे मैया मोहे ऐसी दुल्हन पावे परमानंद मनोरथ पूरा ए भक्तन प्राण यादारे ऐसी दुल्हन पावे પછી ભગવાનનું નક્કી થઈ જાય એટલે જાન લઈને જાય બરસાના તો આપણા ભગવત ભક્તોએ ભગવાનની જાન સારસ્વત કલ્પમાં ગઈ ના ભગવત ભક્તો તો હમણાં 500 વર્ષ પરવે આ ભૂતલ ઉપર બિરાજમાન હતા આ છોકરા ઇન્ટરનેટ ચલાવે ને જુવાનડા ચલાવો છો ને આ ઇન્ટરનેટ ની શોધ તો આપણા ભગવત ભક્તોએ કરી છે કોઈ એમ કે અમે શોધ કરી વાત ખોટી કેમ કે આ કલિયુગની અંદર સારસ્વત કલ્પમાં 5,500 વર્ષ પહેલાની જે લીલા એનું દર્શન કરીને સાહિત્ય લખ્યું છે આને નેટ કહેવાય તો ઈ જાન બરસાનામાં જાય છે એટલે સ્વામીજીના રાધિકાજીના જે સાહેલીઓ છે ઈ ભગવાનને પહેલી વાર જોવા આવે શું કામે કે પહેલાના સમયની અંદર સગાઈ થાય ને જવાતું નહીં આજુબાજુના ગામમાં ન નીકળાતું આ વડીલોને પૂછો એટલે સાહેલીઓ શું ગાય છે ए दुल्हे देखन जाए अरि जाले दुल्हे देखन जाए પછી જાન મંડપે પહોંચે છે એટલે મંગલરા ગવાય છે તો એનું પણ પરમાન ભગવત ભક્તોએ દર્શન કર્યું લખ્યું ગાવો મંગલ ચાર સજનની ગાવો મંગલ ચાર બરસાને પ્રસબાને सजनी दिए गावो मंगल चारे ये मंडप छायो देख बरसाने बैठे बैठे नंद युदार प्रकार तो बहुत लांबो छे
પણ ટૂંકમાં સાહિત્ય લઈ લઈએ પછી વર કન્યા પૈણીને ઘેરે પધારે છે તો એનું પણ દર્શન ભગવત ભક્તોએ કર્યું ને લખ્યું શું કહે છે आवत है गठ जोरे आवत है गठ जोरे युगल मरे आवत है गठ जोरे એટલે આવી રીતે આખો પ્રકાર લે છે અને અમારા ઢાઢરજી એટલે રાજી થઈ ગયા બીટી પહેરાવી तब यशोमती ये मुदरी पहनाई क्या तो हरखाई गया क्या तो हरखित मोद भरी तब यशोमती तब यशोमती तब यशोमती यशोमती मुद्रिका पहनाई तब यशोमती मुद्रिका पहनाई हरकित मोद भरी मोद भरी मोद भरी हरकित एला पेट्रोल पूरता रियो हाव मावा बनेवा करो तो हसी बोली जय कहत महर्षो देखन लाल अरिया ढाडन नाचे नाचे भगवान नो वरखोड़ो तीड़ो नाचવું न पड़े लाल अरी ढाड नाचे रंग भरी वो नाचे नाचे तब यशोमती ये लाल दिखायो ए लाल दिखायो ए त्या तो शोभा सिंधु भरी तब यशोमती तब यशोमती तब यशोमती लाल दिखायो तब यशोमती लाल दिखायो ई शोभा सिंधु भरी सिंधु भरी सिंधु भरी शोभा सहचरी छबिनी रखात सहचरी छबिनी रखात सहचरी छबिनी रखात ए भारत भारत सर्वस्वरी भारत सर्वस्वती
सब सहचरी सभी निरखत मैं वारत सर्वस्वरी आधागन नाचे 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 हो ढाटी થઈ રહે થોડો પેટ્રોલ ભરતા જાવ નકર ઢાટી પૂરો થઈ જાય હવાર થાય ये तन बड़ो जिस्मान हमारो तन बड़ो जिस्मान तीन लोक में रमी भमी आयो राख्यो हमारो माने ए भाई आवजो तो वांधो नहीं बाकी तमने कही दो घेरे दिन कोई सुखी थियो नहीं हो हेम बहुदान 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 ये ढाढन को में संग ले आयो ये ढाढन को में संग ले आयो सुरथी अरे कुटुंब सहित है संतान 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 आ पहले थी हारो है से જ્યારે જ્યારે ભગવાનનું ગુણગાન કરવાનું થાય ત્યારે ત્યારે આવડા હારે જ હોય છે ढाढन को में संग ले आयो अरे कुटुंब सहित संतान तुम्हारे द्वार पर यश गाऊं सो अरे कृष्ण कृष्ण गुण गान अरे नंददास ढाडी उठ कर कहत शोभा बखाने कहत शोभा